नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 16 जनवरी 2026 शुक्रवार आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडियोटी को देखले जानीपर कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर सरकार बड़ घोषणा ब्यान है हरिजन शब्द व्यवहार करुले सावधान। हरियाणा सरकार समस्त विभाग हरिजन एवं गिरिजन शब्दर व्यवहार को संपूर्ण निषेध करिसेंती। मुख्य सचिवों कार्यालय द्वारा जारी निर्देशनामा यह शब्द गुड़िक भारतीय संविधान वैध नुहे तेणु एगुड़िकर व्यवहार तुरंत बंद करा उचित। एवं समस्त सरकारी विभाग एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान में केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्द व्यवहार करा। उल्लेखनीय जे एक सरकारी समीक्षा समय जनापड़ा जे किछि विभाग एबे भी यही शब्द व्यवहार करुछंती तेणु समस्त संपृक्त विभाग गुड़ी को तुरंत यही शब्द व्यवहार बंद करने को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर बयस अतिक्रम करिगले मिलिबनी 6000 टंका जानतु पीएम किसान नियम बाबद आसंता मासरे चाषी बैंक अकाउंट टंका जमा हेबो। जदि आपण जने चाषी तेबे जानतु प्रति नियम बाबद प्रधानमंत्री किसान योजना विषय चाषी अनेक संदेह थाई पारे विशेषकर यही सहायता पाइबा योग्य बयस सीमा केते होइतबा जरूरी बोली अनेक द्वंद्व अछंती। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर निवेश सहायता संबंधी नियम बहुत स्पष्ट तेबे आसंतु जानिबा। साधारणतः समस्ते भावती जे सरकारी योजना गुड़िकर कौन प्रकार बयस सीमा थाए किंतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्षेत्र में केंद्र बहुत बड़ छाड़ देछि। एही योजनार लाभ पाइबा कौन सर्वाधिक बयस सीमा नहीं। सरकार प्रकाश करिसेंती जे एही योजना प्रत्येक चाषी प्रযোज्य जहां पाखरे जमी अछि। परवर्ती खबर सरकार जोगाउनाहांती उपयुक्त सहायता क्षति सहुचंती सोरिष चाषी अलस भांगुची सोरिष फूल नदी पठारे बाटोईकी करुची विमोहित। प्रतिदिन रोषे घरे व्यवहृत हेउथिबा एक गुरुत्वपूर्ण सामग्री होची सोरिष। सोरिषरे नानादी खाद्य प्रस्तुत हुए जहाँ आम ओठरे हस फुटाई थाए हेले एही सोरिष चाष करुवा चाषी आखिर एबे लुह लोप पाइबाकू बसिलानी सोरिष चाष। अमल कम हेउथिबारे सोरिष चाषर मुह फेराई नेउछंती चाषी। भल मुनाफा आशारे विभिन्न फसल सह सोरिष चाष करथिले चाषी हेले तांको आशा आशारे रहिगला। आमे कहूछु कटक जिला नियाली ब्लॉक अंतर्गत सडांगा पंचायत करांगा ग्रामर सोरिष चाषी कथा। एठाकर चाषी तौला नदी पठारे 5 वर्ष है सोरिष चाष करुछंती। आगुरी 50टी घर चाष करुथिले हेले एबे ताहा कमी 20टी घर सोरिष चाष करुछंती। परवर्ती खबर पीयूसी नथिले बंद करा जाय पारिबनी तेल मुख्य विचारपति को चिठी लिखला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट बा पीयूसी विवाद परिवहन विभाग पीछा छाड़ुनी। पीयूसी बाध्यतामूलक करने पर घंटा घंटा धरी सर्टिफिकेट केन्द्र आगे लोकों धाड़ी लगे मनमुखी प्रदूषण सर्टिफिकेट दिज्व जोरिमाना को नहीं लोके नाकेदम हेबा आदि घटना विभाग को विवाद घेर को टाणी एबे आउ एक विवाद मुंड टेकी। पीयूसी नथिले गाड़ी को पेट्रोल दि जाय परिबो नाही बोली विभाग जो आदेश देछि ताहा ग्रहणीय नुहे बोली उत्कल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन दर्शाई। एणु नो पीयूसी नो पेट्रोल संक्रांत विभाग चिठी को प्रत्याहार करने एसोसिएशन अड़े बसी। एने एसोसिएशन हाइकोर्ट मुख्य विचारपति राज्य मुख्य शासन सचिव परिवहन विभाग सचिव एवं एसटीए कमिशनर को स्मारक पत्र प्रदान करने पर परिवहन विभाग अड़ुआ बढ़ी जाइछि। परवर्ती खबर मध्यवित्त करदाता खुशी खबर एथर हेबाकु जाउछि बड़ परिवर्तन। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1 2026 पूर्णांग बजेट उपस्थापन करने जाउथिबारु बजेट 2026 विषय आलोचना तीव्र होइछि। गत वर्ष होइतबा वैप्लविक परिवर्तन बजेट 2025 पर एथर मध्य मध्यवित्त वर्ग एवं करदाता अनेक बड़ घोषणा आशा करा जाउछि। आसंतु जानिबा बजेट 2026 रे कौन नुआ परिवर्तन देखा जाय पारे। मानक रिहाती वृद्धि नूतन टिकस व्यवस्था अनुଯାयी वर्तमान 75,000 छाड़ मिलुछि। विशेषज्ञ माने आकलन करुछन्ति जे वर्धित मुद्रास्फीति को दृष्टि रखी यह 1 लाख पर्यंत वृद्धि करा जाय पारे। गत बजेट रे 12 लाख पर्यंत आय मानक रिहाती समेत 12.75 लाख करमुक्त करा जायथिला। एथर एही सीमा को 14 लाख वृद्धि करने को दाबी होइछि। परवर्ती खबर पीएम सूर्यघर योजना रे लाभ उठाइबाकू रुहंतु प्रस्तुत। बजेट रे हेबाकू जाउछि बड़ घोषणा। 2026 रे केंद्रीय बजेट रे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना संपर्क एक बड़ घोषणा होई पारे। सरकार फेब्रुआरी 2024 रे प्रधानमंत्री सूर्यघर मागणा विद्युत योजना आरंभ करथिले तथापि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेब्रुआरी 13 2024 रे एक आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। सरकारी अधिकारी अनुसार सरकार एही योजना अधीन रे छात उपरे सौर पैनल व्यवहार वृद्धि करने पर ध्यान देउछंती। नवीकरण शक्तिर अभिवृद्धि को त्वरान्वित करने सरकार ग्रिड संबंधी प्रतिबंध
ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଗତ ମାସରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା 50ରୁ 55 ଲକ୍ଷ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ରାଡାର। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ଡପଲର ରାଡାର। ଏନେଇ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନୂଆ ରାଡାର ଲାଗିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାଡାର ଲାଗିବ। ଏହା ସହିତ ପୁରୀରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ରାଡାର ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ସହରରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି ଖାଦ୍ୟର ମାନ। ଅପମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ 6 ତାରିଖରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଢାବା, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଦି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍। ବରହମପୁର ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ପାଢ଼ୀ, ଏନ୍ଏସି ଇଓ ଅପୁର୍ଣ୍ଣା ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଏମ୍ଆଇସି ଜଗତ ଜ୍ୟୋତି ସାମଲ, ସିଓ ଅଞ୍ଜଳି ପାଢ଼ୀ, ଦେବାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଟିସି ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ପାଢ଼ୀ, ଡିଏମ୍ଏମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ କଲର କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଆସିଗଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଓ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଖୁସିର କଥା ଯେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏନେଇ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। 2 ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ ଗିରଫ ପରେ ଏବେ ନିଶାଙ୍କ ପାଳି। ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ନିଶାଙ୍କୁ। 12 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚନ୍ଦନବାଟିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ସଦର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗାଁରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ିଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ନିଶା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ସଦର ଥାନାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଏବଂ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେରଙ୍କୁ ସଦର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସଦର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜକୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିବେଶର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ। ଯେବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର କଥା ଆସେ ସେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଆପେ ଆପେ ଆଗକୁ ଆସିଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉ, କୋଣାର୍କର ଖୋଦିତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ଦେଓମାଳି ପର୍ବତର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଚିଲିକା ହେଉ ବା ଶିମିଳିପାଳ ବେଳାଭୂମି ହେଉ ବା ସ୍ମାରକୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି। ସଂଶୋଧିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଭିଜନ 2036 ଓ 2047 ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଧାର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଟିଏର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ଏକ୍ଜାମ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ହେବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ଜାନୁଆରୀ 23, 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଇଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଏହି ପର୍ବ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଜେଇଇ ମେନ୍ 2026 ସେସନ୍ 1 ପରୀକ୍ଷାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏନ୍ଟିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏନ୍ଟିଏ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। 17 ଯାଏ ଥରାଇବ, କଲବଲ କରିବ ଥଣ୍ଡା। 18ରୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ 18ରୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଶୀତ କମିଯିବ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାଉରକେଲା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପାରଦ 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ 6, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ବା ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ବଦଳିବ ସଂରକ୍ଷଣ। 2027 ଜନଗଣନା ବଦଳାଇ ଦେବ ନେତାଙ୍କ ରଣନୀତି। ଜନ୍ମ ନେବ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଭୋଟର ବହୁଳ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼। 2025ରେ ଥିଲେ 3,07,744 ଭୋଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା 2,99,000। ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ 2,80,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର। ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୂଆ ରୂପ ନେବା ଥୟ। ଏଥିରୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିବ କିମ୍ବା ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବ। ଆଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50 ବଢ଼ିବ। 2027 ଜନଗଣନାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ। 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସିଏମ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସିଏମ କିଷାନ 2,000 ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ସୀମାନ୍ତ ଓ ଭୂମିହୀନ କୃଷକମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ବର୍ଷରେ 2ଟି କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ 4,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସୂଚନା ଓ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିଥିଲେ, କୃଷକମାନେ ଯୋଜନାର ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସିଏମ କିଷାନର ଆଗାମୀ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଇଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶଙ୍କରା ଗୌଡ଼ପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁବାରୀ ମାଝୀ, 65 ବର୍ଷ ବୟସ। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗୌଡ଼ପଡ଼ା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ରକ୍ତଲଗା ପଥରକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଡି ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଇପିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଜେନ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ବିପୁଲ ପାଞ୍ଜେଲଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଫେବୃଆରୀ 3, 2026ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଅଭିଯୋଗ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି କହି କୋର୍ଟ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେନି ପିତାମାତା। ଝିଅ ବିବାହକୁ ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପରିବାର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଉତ୍କଳିକା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ନିଗମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳିକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି, ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର ସମେତ ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବାସନକୁସନ ଭଳି ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟିଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ରହିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସୀମା ଆୟ ବଢ଼ାଇଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପରିବାର ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ଥିଲା 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଅଧିକ
ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ 15,000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଛି ତେବେ ତାହା ଚାଲୁ ରହିବ, କଟିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଧରେ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର 400 ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ରାଶି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହାର କୌଣସି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବରୁ ନିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଯୋଜନା, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆର୍ଡିର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋଟ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ପେନସନଧାରୀ ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ, ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଓ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏନପିଏସକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଅବସର ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପିଏଫଆରଡି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏହି କମିଟିକୁ ଏନପିଏସ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ବିକଶିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବରେ ପେନସନ ପାଇବେ। ପିଏଫଆରଡିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଓ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏନପିଏସରେ ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପେନସନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦର କମିଲା ନା ବଢ଼ିଲା? 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେତେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,180 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,180 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,180 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,330 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଳିଙ୍ଗ କବିରାଜି ମାଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସର କାହାଣୀ କହିବ ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ। ଟିଜର ରିଲିଜ, ଏହି ତାରକା ଆସିବେ ନଜର। ମାଣ୍ଡିଆର ଉପକାରିତା ଓ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦ ମିଲେଟ ଡାଏରୀ। ବିଶେଷ କରି କଳିଙ୍ଗ ବା ଓଡ଼ିଶାର କବିରାଜି ମାଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସ ଓ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଧାରକୁ ନେଇ ଏକ ନିଆରା କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ଗତକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟିଜର ରିଲିଜ କରି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଓ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଉପରୁ ବି ପରଦା ଉଠିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟିଜରକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନବକଳେବର ଏହି ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ବିଜେଡିରୁ ବିଧାୟକ ସନା ମହାକୁଡ ଓ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ନିଲମ୍ବିତ। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ନୂଆ ଅପରେସନ, ନବୀନ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଣିଛି ହଲଚଲ। 2024ରେ ନବୀନଙ୍କ ବିଜୟ ରଥରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ବିଜେଡିର ଲାଗି ରହିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଦଳୀୟ ଫୋରମ ବାହାରେ ଭିନ୍ନମତ ରଖିବା ସହ ନେତାମାନେ ତୁଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା କହିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନବାଜି ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ସନା ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କ ଖଣ୍ଡାଚଟ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। କେବଳ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥାଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ପାରିବେନି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଯାତ୍ରା ଭେଟରାନ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅଦାଲତ ରାୟ ସହିତ ଝୁଲିକରି ରହିଛି। କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ବା ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ହରିଶଙ୍କର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିୟୁଷଙ୍କ ଓକିଲ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପିୟୁଷ ପୁଣିଥରେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଚଢ଼ିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ ଆଣିଥିବା ଚୁକ୍ତି ଖିଲାପ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୁରୁବାର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ିପାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଏସ୍ସି ବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ 2 ଗୁଣା ହେବ। ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ। ଏସ୍ସି ବିସି ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ 2 ଗୁଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ସି ବିସିଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳୁଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ନିକଟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।